स्वागत एक बार फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। मैं हाँ नवजीत ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਵੇਕਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, वैसे तो उन्होंने काम ही सियासत करना हुंदा, पर इस सियासत तो उपर उठ के लोगों के मसले हल करने नूं तरजीह देनी चाहिए है, जिधर नहीं दी जा रही है। जी बहुत सारे मुद्दे इस तरह के हुंदे आ जो समय के हिसाब के नाल पता नहीं लगता किधर गुआच जाते हैं, तो बहुत सारे मुद्दे इस तरह के जिन्हां नूं जिन्ना दिल करे जिन्ना मर्जी समा लटका लो, कोई चक्कर नहीं, तुहाडे अपने हत्थ है। जिस हिसाब के नाल पंजाब दे विच SYL का मुद्दा लंबे समय तो लटकता आ रहा है तो होर अगे वाल वधदा जा रहा है, कोई हल होने का नाम ही नहीं लै रहा। बेअदबी का मुद्दा बहुतियां नूं लगता है कि इंसाफ की उड़ीक लैके आउण वाला बहुतियां नूं लगदा, पर अजे तक भी किते लगता नहीं इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा। हालांकि जांच एजेंसियां अपने तरीके नाल काम कर रही ने। दूसरे पासे जो सियासत की गल करते तो सियासत दे विच सियासी छड़प्पे भी कुछ लीडर मारन लगे वेल नहीं लाउंदे। कभी भाजपा विच, फिर कांग्रेस विच, कभी कांग्रेस छड्ड के भाजपा विच, कभी दूसरी पार्टी विच, कभी ओह पार्टी विच, कभी ओह पार्टी दे विच, कभी घर बहन वाला काम भी कर लिया जाता सियासतदानां वल्लों। पता लगता है कि हुण बहुता कुछ तो रहा नहीं, चलो उम्र का वड्डा हिस्सा राजनीति विच बिता लिया तो हुण परिवार ना बिता लीए। अज राजकुमार वेरका होरी जिस हिसाब दे नाल भाजपा छड्ड के मुड़ कांग्रेस दे विच शामिल होए ने, उत्थों तो यही गल लगती पई है कि कांग्रेस के नाल याराने फिर तो कई सियासतदानों के पैण लग पे। कारण की हो सकता है, चर्चा उत्ते भी करांगे। अकाली दल की गलबात भी करनी है क्योंकि बहस का सद्दा दिता सी, चंडीगढ़ दे विच थिएटर नहीं मिलिया, उस तो बाद लुधियाना एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी उत्थे जदों बुक करा लिया सारा कुछ, कहंदे चर्चा करांगे, तो श्रोमणी अकाली दल का अज बयान आ गया, कहंदे आपां तां आउणा ही नहीं जी, उत्थे कारण भी नहीं दस्सिया, वाजब कारण सीगा जां किहड़ा कारण सीगा, ये तुसीं सारे दस्सिओ जदों इत्ते गल करनी है। तो नाल दी नाल पंजाब च कुड़ियां जज बणियां ने, पहलियां 5 पोजीशनां हासिल कीतियां, बड़े माण दी गल है क्योंकि अज दे युग दे विच, अज दे समय दे विच अजे भी कुछ परिवार हैगे आ जिहड़े धीआं नूं किसी होर नज़र नाल देखते आ, कुड़ी ते मुंडे दे मुकाबले विच सिर्फ, पर धीआं उपर लंघदियां जा रहीआं ने, किसी भी मामले विच घट नहीं। जज बणियां, सारिआं नूं मुबारकां, चर्चा इन्हां ते भी करांगे। एक समा सी जदों अजकल तां मोबाइल आ गए, ईमेल आ गए ने, मिनट नहीं लगता, सकेंड नहीं लगता अपना संदेश इधरों उधर पहुँचाने नूं। कुछ लोग जिद्दां दे मर्जी हुण टिक टिक लगे रहणगे करन, पर देखो इत्थे समा एक वो भी सीगा जदों ये कहा जाता सी कि वास्ता ही रब दा तू जाई वे कबूतरा, चिट्ठी मेरे ढोल नूं पहुंचाई वे कबूतरा। चिट्ठियां दा सिलसिला तो उदों ही चलदा सीगा, फिल्मां हिंदी भी आईयां, उहदे विच वी कबूतर 7 मिनट का पूरा जोर लगाउंदा साजन तक चिट्ठी पहुँचाउण दे लई। कबूतर जा जा जा, कबूतर जांदा भी है जी, सारे गाने नूं फरमाया गया जिस हिसाब दे नाल आके कबूतर चिट्ठी वापस ले आउंदा, मेल हो जांदा। उस तो बाद समा इदां दा भी आउंदा, माँ उड़ीके पुत्त किते कल सुखां दियां चिट्ठियां, जदों बच्चे फौज दे विच भर्ती हो गए सी, मावां तो उदों भी उड़ीकदियां सीगीआं। चिट्ठियां दा सिलसिला चलदा आया, पहले लंबे समय तो चलदा आया, पर अज एक पासे कहिंदे पे डिजिटलाइजेशन करनी है तो दूसरे पासे सियासतदान फिर चिट्ठियां दे विच उलझे फिरदे ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब नूं, जां कह लईए पंजाब सरकार नूं, एक बार फिर तो गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखी है, तो चिट्ठी दे विच कहा गया कि जिहड़ा तुसीं 2 दिन का विशेष इजलास सद्दण लगे हैं गैर कानूनी आ। बिल्कुल भी सही नहीं गा। हुण गवर्नर साहब नूं क्यों लगदा पिया कि यह गैर कानूनी तरीके दे नाल ही इजलास सद्दिया जा रहा है? इस करके लगता कि उन्होंने कोलों इजाजत नहीं ली गई, जां उन्हां तक गल नहीं पहुँचाई गई, जां फिर इस करके लगता जेकर गल पहुँच भी जाती तो तां भी किहड़ी शायद ही मनते, इस करके इन्होंने आप ही सद लिया। वैसे कुलतार सिंह संधवा विधान सभा के स्पीकर ने मानयोग, उन्होंने पिछले दिन ही कहा कि असीं तां जिहड़ा पिछला सैशन सी उठाया है तो जदों मर्जी कर सकते हैं, हो सकता कि इनू भी ना हो खत्म करन, इनू भी इस तरह तोरी रखण अगे तो अगला सैशन भी आई पूरा कर दें। पिछलियां सरकारां विच भी 1-2 बार इस तरह होया, पर इस बार थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। पंजाब दे वाकई बहुत सारे मसले ने जिन्हां ते विचार करन दी इस वेले जरूरत है, चाहे SYL का मसला होवे, चाहे नशियां की गल होवे, चाहे पानी की गल होवे, चाहे होर बहुत सारे मुद्दे
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਦਦੇ ਪਏ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰੇੜਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੋਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਸਤਖਤ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਤੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਏ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ OP ਸੋਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਰਾਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ, 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸ਼ੋਤ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੀਤਾ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਪੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਸਮੀਕਰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸੁਕ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। कहते कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे तो कोई वफादार बेवफा नहीं होता। ये सुनील जाखड़ भी ये गल कहता होंदा, याद है तुहानू कि जदों शामिल होने लगा सी कोई गल्लां ते हैगियां ही हैं, लेकिन क्योंकि अज वो मैं अज दा दिन तुहानू ये इतलाह करन वास्ते और ये अपनी अनाउंसमेंट वास्ते अज मीडिया दे रूबरू होया। अज दा दिन मैं सिर्फ ये कहना चाहना है कि मैं ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ? ਬਈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਗੁੱਡ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ नहीं ये पूर्ति नहीं हो पा रही? मैं यही गल कही है कि भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। कोई गल्लां ते होणगियां ही, इस कोई शक नहीं हैगा, लेकिन मैं तुहानू ये गल कही है कि भाई हुण मैं दिल्ली जा रहा, मेरी 12 बजे फ्लाइट है, ये बाद वापस मैं आवांगा ते लेकिन ये वादा कि हुण दोबारा अगली प्रेस कानफ्रेंस अमृतसर। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। देखो मैं तुहानू एक गल की कही है बई, जिस चीज़ां वास्ते मैं प्रवान किया सी वो चीज़ां मैनू समाज नू इकट्ठे लैके समाज का ताना बाना समाज की बनतर बनी के चलदियां नहीं देख रहा।
ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਵੰਡਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਛੜਪਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਡੋਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਡੋਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ। ਵੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਟਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨੌਟੰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੀਏਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ 2-2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ SYL ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਕਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੇਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਓ, 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣ ਵੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਲਿਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ? ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੈ? ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਓ, ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ? ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਰੀਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਿੰਟ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ, ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ। ਹਲੇ ਤਾਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ 2-2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ, 100 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਛੱਡੀ, ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਗਣਾਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ उधर मारते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 सालों में सबका साथ सबका विकास सारे देश के लिए और सबके प्रयास के साथ, लेकिन सिख कम्युनिटी को जो तरजीह दी है, जो पहल दी है, हम अपनी कम्युनिटी के लोग बार बार इसको कहते थे कि जब पीएम इतना करते हैं हमारे लिए, सरकार इतना करती, तो हमें खुलकर लोगों को बताना चाहिए। तो आज हमने प्रोग्राम रखा, अगर आप देखेंगे। धन्यवाद मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। आपने जो 9 सालों में करके दिखाया, 75 साल में कोई प्रधानमंत्री कल्पना भी नहीं कर सकता इसके आसपास भी आने की, इसके 10% भी नहीं है। कहाँ करतारपुर का लांघा हो, गुरु नानक देव जी का 550 साला मनाना हो, गुरु गोबिंद सिंह जी का 350 साला मनाना हो, गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला लाल किले पे मनाना हो, 1984 के कातलों को जेलों में डालना हो, दरबार साहब को FCRA देना हो, दिल्ली कमेटी बंगला साहब, शीशगंज, रकाबगंज साहब को FCRA देना हो, या आप देखिए गुरु तेग बहादुर जी के नाम के ऊपर इंस्टीट्यूट, गुरु अंगद देव इंस्टीट्यूट दिल्ली में खोला गया। उसका क्या पर्पस था कि सारे देश के प्रोफेसर को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत केवल 2 कॉलेजेस को ये मान मिला कि वो टीचर्स को ट्रेन करेंगे, हंसराज को और गुरु तेग बहादुर जी के खालसा कॉलेज को। तो हम ये मानते हैं गतका को नेशनल स्पोर्ट्स में लेके जाना हो, जिस तरह के अद्भुत काम उन्होंने किए। साहिबजादों के नाम के ऊपर देश के अंदर एक बाल दिवस मनाया जाएगा। ये कभी किसी ने कल्पना की थी कि एक राष्ट्रीय दिवस जो है वो साहिबजादों के नाम पे होगा, ताकि पूरी दुनिया को पता चल पाए। तो ऐसे जो अद्भुत काम उन्होंने किए, उसके लिए आज थैंक यू मोदी जी का हमारा ये प्रोग्राम है, जिसमें गृह मंत्री जी हमारे अमित शाह जी विशेष अतिथि के रूप पर रहेंगे। सर, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की जो आवाज है, क्या ये पूरे सिख समुदाय की आवाज है, पूरी कम्युनिटी की आवाज है? नहीं, देखिए, आज दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तो इसमें मेजर होस्ट है, लेकिन इसमें सारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां देश की, सारा संत समाज, सारे कार्य वाले महापुरुष, हमने सारी सेंट्रल कमेटियां स्टेट वाइज, हमने देश के सिखों की तरफ से ऑल इंडिया सिख जो हैं वो इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अंदर भाग डाल रहे हैं। इस तरह की घटनाएं पिछले 2-3 दिनों में जो देखने को मिली, चाहे वो कनाडा के अंदर निज्जर की हत्या हो, कैसे उसको आप कैसे देखते हैं? क्या सिख कम्युनिटी में गैप आ रहा है? नहीं, कतई ना आएगा, ना आ सकता है। देखिए, ये बात तो ठीक है, जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का सिख कम्युनिटी पे इम्पैक्ट आता है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के लोग ये जानते हैं, हमें कोई भी अपनी वफादारी का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हम वो लोग हैं जो 100 के 100 नंबरों से 120 लेके पास होने वाले लोग हैं। भारत के लोग जो हैं, भारत में नहीं दुनिया भर में सिख बस्ते जो हैं, ये जानते हैं कि चंद 4-5 लोग हैं जो पाकिस्तान ISIS से पैसा लेते हैं और वीडियो डालने का काम करते हैं। तो वो अगर आप मान लीजिए होर्डिंग लगा दिया, वीडियो लगा दी,
आपने खुद ने अपनी वीडियो डाल दी, तो ये मासिस की आवाज नहीं है या 100-200 सिखों की भी आवाज नहीं है, ये तो कुल अकेले 3-4 लोग हैं जो ये गंद डालने का काम करते हैं। आज अमित शाह जी आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में, कितनी उम्मीद है कि आपको जो नहीं, हमें अमित शाह जी से, देश के गृह मंत्री हैं, हमारे बहुत सारे मसले हैं और सिखों का जो उन्होंने भरपूर प्यार दिया और सिख भी उनको देते हैं। पहले देश के गृह मंत्री हुए जो अकाल तख्त साहब पे जाके नतमस्तक हुए और जथेदार साहब के सामने खड़े होकर कहा कि आप सिख कौम के जथेदार हैं, आप हमारे भी हैं, आप हमें आदेश करा करें, हम कम्युनिटी के साथ जो कर पाए हम करना चाहते हैं। देश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिखों का, इसको कोई भी सरकार चाहे किसी को नकार नहीं सकती और हम इनका सम्मान करते हैं। तो अमित शाह जी का जो विशेष प्यार है, मेरे लगता है देश का वहां एक गृह मंत्री है, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, जो जब भी देश में किसी भी कोने पे गया है वहां के ऐतिहासिक गुरुद्वारे की जानकारी ली और वहां जाके मत्था टेका है। ये कोई देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने आज तक अगर किया हो तो रिकॉर्ड पे लाके दे दे। ये उनका प्यार हमारे प्रति है और हमें उनसे बहुत उम्मीदें भी हैं और हमारी हर काम करते हैं, जो हम बोलते हैं वो करते हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद है। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸੇ ਕੰਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੋ ਲਟਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਦੀ ਵੀ। ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੱਤਾਂ ਮੁੱਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆਇਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰते हैं। मैं चाहूंगा कि सेवा का जज्बा गुरुओं की उपदेश को सिखों ने किस प्रकार से याद रखा है। दिल्ली में मैंने स्वयं जब कोरोना काल आया तब मेरी आंखों से देखा है, हर कोई जगह भगदड़ थी। गुरुद्वारों से लंगर भी चलते थे और गुरुद्वारों में सब सेवा भी होती थी और गुरुद्वारे से निकले हुए स्वयंसेवक, गुरुद्वारे से निकले हुए सेवा करने वाले लोगों ने अंत्येष्टि भी ना धर्म देखा, ना जात देखी, ना पात देखी। मृतकों की अंत्येष्टि भी उस कठिन समय के अंदर सिख गुरुओं की प्रेरणा से की। ये बहुत बड़ा काम उस जमाने में हमें देखने को मिला है। ऐसी नृशंस हत्याएं राजनीतिक इशारे के साथ की गई और जब तक 2014 में सरकार नहीं बनी एक भी व्यक्ति को एक भी दिन की जेल भी नहीं हुई थी, कोई अरेस्ट भी नहीं हुई थी। जांच आयोग पर जांच आयोग, जांच पर जांच, परिणाम नहीं मिलता था। मोदी जी ने SIT बनाई,
300 मामलों को दोबारा खोला और जो दोषी थे उनको जेल के अंदर भेजने की शुरुआत हुई है। मैं शुरुआत शब्द इसलिए कर रहा हूं कि अभी भी मामले चल रहे हैं और आगे जो बचे खुचे हैं उनको भी आगे उनके साथ न्याय करने का काम भी हम जरूर करेंगे। इतने सालों बाद पहली बार 3328 पीड़ितों को, हर परिवार को 5 लाख रुपया देने का काम किया। जलियांवाला बाग स्मारक को फिर से गौरवान्वित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और सीएए के तहत चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, जो सिख भाई धार्मिक प्रताड़ना से यहां आना चाहते हैं वो सभी को नागरिकता देने के रास्ते भी नरेंद्र मोदी जी ने ही किए। मगर सिरसा जी इसके लिए धन्यवाद करना चाहते थे, बोले भी कि मोदी सरकार का बड़ा धन्यवाद। मैं संगत को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी बड़े भाग्यवान है कि गुरुओं के आशीर्वाद से उनको गुरु साहिबान की सेवा करने का मौका मिला है। इसमें कोई धन्यवाद नहीं। पंथ ने जो देश के लिए किया है, पंथ ने जो समाज के लिए किया है और पंथ ने जो समग्र मानवता के लिए किया है, इसलिए कोई पंथ के लिए कितना भी करे धन्यवाद देना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि सिख गुरुओं का ऋण जो इस देश पर है वो इतना बड़ा है कि हजारों साल तक उसको उतारने का हिसाब ही नहीं हो सकता। मित्रों, आज मैं सिरसा का सम्मान करने के लिए आया था। सिरसा बेचारा साइड में रह गया और आप लोगों ने मेरा सम्मान कर दिया। मगर मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अन्य दलों में चुने हुए लोगों का महत्व होता है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का बड़ा महत्व। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक संगठन के अनेक पदों पर से निकला हूं। सिरसा जी के साथ दोनों प्रकार से, पहले अकाली दल में थे तब और फिर भारतीय जनता पार्टी में आए तब मैंने नजदीक से काम किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि पंथ को इससे अच्छा एडवोकेट कभी मिल ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छा है। ਸੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ PPSC ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੇਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। 159 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ PRTC ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਪੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੇਮ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਿਰ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਕਾਜਲ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਧੀ 12ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੰਨੇ ਦੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਚ ਬਾਜਾ, ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਔਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੀਂਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ASI ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਗੋਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ PCS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਂਡ ਵਾਜਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4-4 5-5 ਸਾਲ 6-6 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ 5 ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ 10 ਹੁੰਦੇ, ਕਈ 12 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, IAS ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 68 ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ, ਹੱਦ 4 ਜਾਂ 5 ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਮੁਕਤ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ, ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਖਾਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਕਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਫਸ ਜਾਣ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਸਤਖਤ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 15-16% ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ 14-15% ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 32 ਤੋਂ 33% ਅਨਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 17% ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕੌਲੀਆਂ, ਚਮਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਪਲੇਟਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਟੰਨਾਂ ਦਾ ਟਨ ਅੰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਲਕ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ 80 ਲੱਖ, ਮਾਲੀ ਦੇ 50 ਲੱਖ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੁਗਾਂਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ, ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਬਾਪ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਦੇ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਥ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੁਲਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਚਾਰਟ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਫ ਕਾਂਗੋ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 46 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ। 46 ਕਰੋੜ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ, ਤੀਜੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 101 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 17 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। 18.5% 2002 ਤੱਕ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ
ਬਣਾਵਟ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੱਚੇ ਬੌਨੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 31% ਬੱਚੇ ਬੌਨੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਦਈਏ, ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ, ਸਵਾਦ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਲੇਟ ਚੱਲ, ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਚਾਨਣੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਖਾਓ ਪਾਈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਕੀਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜੇ, ਠੀਕ ਹੋਏ, ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਗੜੇ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਲੱਗਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।